નમસ્કાર, તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારો સાથે હું છું હેદવી। અબુધાબીમાં પીએમ મોદી બીએપીએસ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરશે। થોડી જ વારમાં પીએમ મોદી પહોંચશે મંદિર ખાતે। આજે મંદિરમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરાઈ। મહંત સ્વામી મહારાજે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી। આ યુએઈમાં પ્રથમ હિન્દુ બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર છે અને પીએમ મોદી વસંત પંચમીના દિવસે એટલે કે આજે તેનું ઉદ્ઘાટન કરશે। આજે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે, જેમાં બીએપીએસ સંસ્થાના વડા મહંત સ્વામી મહારાજ ઉપસ્થિત રહેશે અને સાંજે 6 થી 9:50 દરમિયાન સંધ્યા સભા યોજાશે અને આ મંદિર 700 કરોડના ખર્ચે બન્યું છે, જેમાં મુસ્લિમ, જૈન, ખ્રિસ્તી, શીખ, બૌદ્ધ, પારસીઓનું પણ યોગદાન છે। 20,000 ચોરસ મીટરની જમીન પર બનેલા આ મંદિરમાં અબુધાબીના અલ-વાકબા નામની જગ્યા પર ઊભું કરાયું છે, જેમાં અબુધાબીના રાજાએ 27 એકર ભૂમિ દાનમાં આપી છે, જે પરંપરાગત નાગર શૈલીમાં બન્યું છે। मूर्ति के सभी अंगों का स्पर्श दर्भशाला અબુધાબીમાં બીએપીએસ આ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન આજે થશે। પીએમ મોદીના હસ્તે મંદિરનું ઉદ્ઘાટન આજે થવાનું છે। આજે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી। થોડી વારમાં પીએમ મોદી મંદિર ખાતે પહોંચશે। મહંત સ્વામીના હસ્તે આજે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે। ત્યારે 3000ની ક્ષમતા ધરાવતું સભાગૃહ પણ આ મંદિર ખાતે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। અબુધાબીમાં બીએપીએસ હિન્દુ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન આજે પીએમ મોદી કરવાના છે। પીએમ મોદીના હસ્તે મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થશે। થોડી જ વારમાં પીએમ મોદી અહીંયા આવી પહોંચશે। સાંજે 6 થી 9:50 દરમિયાન સંધ્યા સભા યોજાશે। આ મંદિર 700 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મુસ્લિમ, જૈન, ખ્રિસ્તી, શીખ, બૌદ્ધ અને પારસીઓનું પણ યોગદાન છે। 20,000 ચોરસ મીટરમાં જમીન પર બનેલા આ મંદિરમાં અબુધાબીના અલ-વાકબા નામની જગ્યા પર ઊભું કરાયું છે। देखो, ये भगवान की कृपा है और भगवान की इच्छा है और सबका सहकार है और अबुधाबी के जो राजा उसकी उदारता, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसकी एक पहचान और मैत्री और बड़े बड़े संत के आशीर्वाद से और सबके सहकार से मंदिर बना है और सबके लिए इट्स अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, नॉट जस्ट सेलिब्रेशन, इट्स अ डे ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो वी आर वेरी थैंकफुल, सबका हम आभारी है। ऐसा मंदिर बना वो सबके लिए एक संवादिता का एक स्थान है। भगवान श्री राम अयोध्या में और फिर भगवान श्री राम अबुधाबी में। तो देखो, ये भगवान की इच्छा है। मैं आप सबको बताता हूँ, जहाँ भी कहाँ भी जहाँ भी ये आध्यात्मिकता है और भगवान के जो धाम है, वो जो भी धर्म के होते हैं वो सब अच्छा काम करते हैं और सबके लिए एक प्रेम और सद्भावना की वातावरण खड़ा करते हैं। अबुधाबी में भी ऐसा बड़ा स्थान हुआ है और आप सबके हम आभारी हैं। दिस इज लाइक अ डबल इंजन सरकार जो बोल रहे थे इंडिया में, ये सीरियसली डबल इंजन यहाँ पे यूएई और इंडिया एक साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। एक साथ में मिलकर हम दोनों साथ में आगे जाने वाले हैं। ये गर्व की बात हमारे सबके लिए। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और यूएई के शेख भी आने वाले हैं, यूएई के प्रेसिडेंट, यूएई के प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं। तो ये सीरियसली डबल इंजन है और दोनों कंट्री एक साथ में रह के हम हार्मोनी का, पीस का, ये सब ग्लोबल मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। आज मंदिर आने के साथ साथ हमें ऐसे लग रहा है बस यही अपना अभी घर है, कर्म भूमि बन गई है, ये धर्म भूमि भी बनने वाली है। ये बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की सरकार को, यूएई सरकार को बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यहाँ पे 11 साल से हूँ। जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये हम लोगों ने अपने सामने बनते हुए देखा है। इसलिए जब वो जिस दिन अयोध्या का राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था या उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन जैसे खुशी हो रही थी वैसे सेम खुशी आज हमको हो रही है। ये बहुत हमारे लिए हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमको इतना अच्छा आज मौका मिला है यहाँ आने के लिए। वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड वी आर ऑनर प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन करे जो हिंदू टेम्पल यहाँ पर है, उसके लिए भी हम लोग प्रधानमंत्री और यूएई गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत आभारी है। एक्चुअली हम लोग ओडिशा से है। हम लोग सिंस 15 इयर्स यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन कोई भी जैसे मंदिर आज तक नहीं था। तो अभी हम लोग वी आर फीलिंग सो ब्लेस्ड कि इधर एक मंदिर है और मंदिर हो रहा है। तो कोई भी ओकेजन हो, कोई भी मंदिर का प्रोग्राम हो तो हम लोग आ सकते हैं और जगन्नाथ जी इधर विराजमान होंगे। वही हम लोग को इतना खुश है, अभी हम लोग दिल से बहुत ही खुश है। एक्सट्रीमली हैप्पी मोमेंट
for India and all Indians all over the world. This is a historic moment in our lives where we are getting to witness a mandir which is so magnificent and so spiritual coming in a land like Abu Dhabi. If anybody can do it, it is our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji who can execute this. But I thank the entire Swaminarayan family. કાલે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અંબાજી જશે. મંત્રીમંડળ સહિત ધારાસભ્યો પણ અંબાજી જવાના છે. રાજ્યસભાના 4 ઉમેદવારો પણ અંબાજી જશે. અંબાજીમાં ચાલી રહ્યું છે પરિક્રમા મહોત્સવ. મા અંબાના દર્શન કરી તેઓ આશીર્વાદ મેળવશે. આવતીકાલે સીએમ અંબાજી જશે. કાલે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અંબાજી ખાતે જશે. મંત્રીમંડળ સહિત ધારાસભ્યો પણ અંબાજી જશે. મહત્વના સમાચાર આવી રહ્યા છે. રાજ્યસભાના 4 ઉમેદવારોના નામની જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે તેઓ પણ અંબાજી જશે. અંબાજીમાં હાલ પરિક્રમા મહોત્સવ ચાલી રહ્યું છે. મહેસાણામાં રિક્ષા ચલાવી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા મયંક નાયકને રાજ્યસભાની ટિકિટ મળી ગઈ છે. મયંક નાયક રાજ્યસભા ઉમેદવાર જાહેર થતા પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો. મયંક નાયકના માતાએ પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો આભાર માન્યો. સંઘર્ષમાં ભાઈઓ ભણતા હતા. એક ભાઈ એન્જિનિયર, ભાઈ ડોક્ટર હતા. એને રિક્ષા ચલાવીને અમારું ઘરનું ચલાવ્યું હતું. એટલે એને સંઘર્ષ જ કર્યો છે. નોકરી ડબલ એન્જિનિયર હતો તો એને નોકરી ન કરીને રિક્ષા ચલાવી. આપણે માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, શ્રી અમિતભાઈ સાહેબ, શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ અને CR પાટીલ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ મનથી આભાર માનું છું કે જે વિશ્વાસનો કળશ આમના ઉપર ઢોળ્યો છે એમાં આપણે વિશ્વાસથી પાર પાડીશું. અને જે એ આટલા વર્ષોથી ભાજપનું કાર્ય કરે છે, કરતા હતા અને કરતા રહેશે. એમનાથી સારામાં સારા કામ થાય, મહેસાણા જિલ્લાના લોકોની વધુ સેવા કરે અને દેશના ગરીબોની, આવા બક્ષીપંથના લોકો જે નાના નાના છે, ઉજરિયાતમાં પણ જે ગરીબ છે, આર્થિક રીતે પછાત છે, એમના પણ સારા સારા કામ કરે અને જે સંઘર્ષમય જીવનમાંથી એ બહાર આવ્યા છે એવી લોકોને મદદ કરી અને એમને પણ બહાર લાવવાનો પ્રયત્ન કરે. હંમેશા સેવાકીય અને સમાજલક્ષી પ્રવૃત્તિઓમાં અગ્રેસર અને પ્રયત્નશીલ એવા સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ અને ડાયમંડ કિંગ ગોવિંદ ધોળકિયાની આગામી રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટેના ઉમેદવાર તરીકે પસંદગી થઈ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ઉતારવામાં આવ્યા છે તેઓને મેદાને ગોવિંદ ધોળકિયાના નામની જાહેરાત થતાં સુરતના હીરા ઉદ્યોગકારો પણ અચંબામાં પડી ગયા છે. તો આ તરફ ડાયમંડ કિંગ ગોવિંદ ધોળકિયાના સમર્થકોમાં પણ ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે. ગોવિંદ ધોળકિયા સમાજલક્ષી અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં હંમેશા આગળ રહે છે, જે કારણ બતાવે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ગોવિંદ ધોળકિયાના નામની જાહેરાત કરવામાં આવે છે. રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં પણ તેઓનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન રહ્યું છે. તો બીજી તરફ આહવા ડાંગ ખાતે પણ હજારોની સંખ્યામાં હનુમાન મંદિર બનાવવામાં તેઓનો સિંહ ફાળો રહ્યો છે અને જેના કારણે ડાયમંડ કિંગ ગોવિંદ ધોળકિયા પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના ગુડ લિસ્ટમાં પણ સામેલ છે. એટલું જ નહીં પરંતુ પીએમના ખૂબ જ નજીકના મિત્ર પણ તેઓને ગણવામાં આવે છે. ભગવાનની કૃપાથી આજે જે રાજ્યસભામાં મને મોકલવા માટે મારી પસંદગી થઈ